नहीं मेरा दिल ही नहीं करता बेचन ते मैं एडा कमजोर हो गया, मेरे गोडे नहीं काम करते, बुढ़ा हो गया। मेरे पुत्रा ने ट्रैक्टर ट्रालियां रखे ने, जीप रखी है, कार रखी है, मझा रखी ने, जीवी भी अल्लाह दा फजल बड़ी है, 10-15 किले जीवी भी है। मेरा दिल ही नहीं करता छड्डण ते, हाली मेरे गोडे भी नहीं काम करते। वो की वजह? इस माल च नजारा बड़ा, आमदनी बड़ी है। साल का मतलब बकरियां 10-12 होन ना ते रुपया 5-4 लाख दे छड्डदियां माशाअल्लाह। 5-4 ले पालिए 5-4 लाख रुपया दे छड्डदियां ने। दूजा दुध भी ते जा भी मुफ्त देना कि जे लोह चढ़ जे सानू ते लोहा पाओ दाबड़े च ते पानी पाओ ते अग ते धरो, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਥਣ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਲੋਹ ਪਈ ਹੈ, ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ ਚੋਖਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਪਾ ਘਿਓ ਦਿਓ, ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਦਿਓ ਕਾੜ ਕੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਘਿਓ ਅੱਧ ਪਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਥਣ ਸੂੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਵੀ ਕੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਘਿਓ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਣ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਿਓ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦਈਏ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸੂਣ ਤੱਕ, ਥਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल है? खैर है, शुक्र है अल्लाह दा। जनाब दा की नाम है? मोहम्मद इकबाल। सर तुसी किन्ने अरसे तो बकरियां दा काम करदे हो पे? 80 साल तो लग गए, माशाअल्लाह हो गए, सारी उम्र लंघ गई। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। ते सर तुहाडा 80 साल दा तजर्बा कैसा रहा है? साल का मतलब बकरियां 10-12 होन ना ते रुपया 5-4 लाख दे छड्डदियां माशाअल्लाह। 5-4 ले पालिए 5-4 लाख रुपया दे छड्डदियां ने। दूजा दुध भी ते जा भी मुफ्त देना। ते अगर कोई बंदा नवे सिरे तो काम शुरू करदा है ते बड़ा अच्छा काम है। किन्नियां बकरियां तो करे शुरू? 10 तो 10 बकरियां तो अगर शुरू करे ते ओदे किन्ने पैसे लगन दे शुरू च लैन ते? 10 बकरियां तो शुरू करे ते चंगी बकरी देसी जी लैनी है ना, उन्हें 40-45 हज़ार की आनी है। अगों हिसाब कर लो कितना पैसा बनता 10 बकरियां का। 4-4.5 लाख रुपया बन जाता है। ते अंकल जी दसो जी देसी बकरी है, अदी की खूबी, अदी की पहचान है? तुसी जिदों दियां बकरियां रखियां ने देसी रखियां ने? सारी उम्र देसी रखियां ने। 1 साल में त्याड़ी बकरियां बनाइया 100 को, तो वो बीमार हो गई, मैं फिर देसी रख लिया। इन्हां विच तुहानू केड़ी कोई ऐसी खास गल लभी है, चीज़ लभी है कि तुसी टैडी नहीं रखदे, दोगलियां नहीं रखदे, देसी रखदे? टैडी नूं बीमारी ज्यादा ते देसी नूं बीमारी घट है। दूसरे नंबर ते टैडी दा जा घट वधदा, वो साल दा भी 10 सिर दा ते 2 सालां दा भी 10 सिर दा ते 6 महीने दा भी 10 सिर दा। ये साल दा जान मन सवा दा हो जांदा। इहदे च फायदा जा 2-2 3 दिंदियां ने माशाअल्लाह। यानी कि इन्हां दे जा जल्दी वधदे ने ते जा ज्यादा दिंदियां, भारे हुंदे ने। नाले दुध लैरा भी घर चला लईदा, दुध वेचना उदां भी विक जांदा। टैडी महा जायज पालदी। ते देसी बकरी दी कोई खूबी, कोई पहचान दसो, आम आदमी नूं किंज पता चलेगा कि जिहड़ी बकरी है ए देसी है? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ। देसी बकरी देसी हर बंदे ਨੂੰ ਪਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। टैडी पई दिसदी है, दोगली पई दिसदी है। एडा बेवकूफ कोई भी नहीं, पढ़िया लिखिया जमाना। ते नवां बंदा जदों बकरी लैन जाए उदों किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखे? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਗਾਂ ਤੇ ਗਿੱਲੜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸੌਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਖੁਰ ਸਹੀ ਨੇ, 24 ਸੁੰਬੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਗੱਬਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਚਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। अगर उन्हें खरीदनी है, दुध वास्ते लैनी है, ते किन्नी दफा दी चवाई करके फेर ले? ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚਵਾਈ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੁੱਧ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? 4 ਸਿਰ। 4 ਸਿਰ ਦਿਹਾੜਦੀ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? 4 ਸਿਰ ਆਮ ਬੱਕਰੀ, 3-4 ਸਿਰ ਆਮ ਬੱਕਰੀ ਦੇਸੀ ਦੁੱਧ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਇਹ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼? ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੇਚਣ ਤੇ। ਮੈਂ ਐਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, जीप रखी है, कार रखी है, मझा रखी ने, जीवी भी अल्लाह दा फजल बड़ी है, 10-15 किले जीवी भी है। मेरा दिल ही नहीं करता छड्डण ते, हाली मेरे गोडे भी नहीं काम करते। वो की वजह? इस माल च नजारा बड़ा, आमदनी बड़ी है।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਆਮਦਨ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਬੱਕਰੀ ਸਾਲੇ 2 ਸੂਏ ਸੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਜਾ ਵੀ ਹੋਣ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ ਆਮ ਵੀ ਤੇ ਬੱਕਰਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ 20-25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਲੋਕ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਵੇਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜੇ ਰੂਟੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲ ਤੂੜੀ ਦਾ ਪਾਣਾ ਰੋੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਚਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਛਟਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਾਈਏ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਖੋਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਈਏ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘਾਹ ਬੂਟ ਚਾਰ ਕੇ ਜੇਠ ਹਾੜ 'ਚ ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਪਾਈਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਤਰੇਕ ਤੂਤ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝੜ ਗਏ ਨੇ ਫਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਖਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਫਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚਾਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਰਨਾ ਵਾ 8-9 ਘੰਟੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਡਾਈਦਾ 8 ਦਿਨ ਲੂਣ ਦੇਈਦਾ ਇਹ ਲੂਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਪਾ ਲਈਦਾ ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਪਾ ਲਈਦੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁਪਕਾ ਰਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਫੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਾਣੇ ਫੱਕੇ ਚੌਖਰ ਵੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਪੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਲੈ ਸਭੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਇਹ ਤੂੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੂੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਈ ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਛੱਡਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਚੌਖਰ ਪਾਈਏ ਦਾਣਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵੇ ਆਮ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਾਣੇ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾ ਵੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦਲਿਆ ਵੀ ਛੋਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਪਾ ਸਕੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਪਾ ਲੈ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਕੜ ਲਾਈ ਦੀ ਲਾਂਬੇ ਲੱਕੜ ਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਪਈਆਂ ਖਾਣ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ ਹਾਂ ਉਂਝ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਲਾਈਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾੜੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਛੜੇ ਨਾ ਖੋਲਣੀਆਂ ਨਾ ਖੋਲਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ 4-5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੋੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖੰਗੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਸ ਯਾਰ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਲ ਬੱਕਰੀਆਂ 10 ਰੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 30-35 ਸਰੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਚੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ 2-2 ਜਾਗਣੀ ਤਾਂ ਵੀ 20 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ ਪੱਠੇ ਪਾਈਏ ਦੁੱਧ ਛੱਡੀਏ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਪੈ ਚੋਈਏ ਉਹ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਈਏ ਪੱਠਾ ਦੱਸਾ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪਾ ਲਓ ਕਿੱਲਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਵੇ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜੈਂਤਰ ਬੀਜਿਆ 3 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗੋਂ ਜੈਂਤਰ ਹੋ ਪੈਣਾ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਪਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਸਿਆਲ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵੀ ਹੋ ਪੈਗੀ ਚਾਲਾ ਹੋ ਪੈਗਾ ਕਣਕ ਹੋ ਪੈਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ ਨਾ ਵੀ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਤਰ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬੀਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਖ ਚੜੇ ਅੱਧ ਵਿਸਾਖ ਤੇ ਬੀਜ ਦੇਈਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧ ਹਾੜ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧ ਹਾੜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੱਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰੀਏ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫੇਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰੀਏ ਤੇ ਭੰਨ ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਫੁੰਗਰਦਾ ਯਾਨੀ ਜੰਤਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 8 ਦਿਨ ਲੂਣ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਜਵੈਣ ਪਾਓ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਪਾਓ ਗੁੜ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਓ ਲੂਣ ਜਵੈਣ ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਰਾਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਹੀ ਦੇਣਾ ਇਹ 8 ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਰਾਂਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਟ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਿੰਗਾ ਕਮਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕਿੰਜ ਕਰਨ ਉਹ ਦੁੱਧ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਲ ਪੈਂਦੇ
ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਥਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਪਾ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 15-16 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 15-18 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਖੈਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਲ ਛੋਟੇ ਖੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਜੀ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਏ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਣ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ, ਫਰਬਾ ਹੋਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਕਈ ਦਲਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਖਲ ਤੇ ਕਣਕ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰਲਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪੇ ਪੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਰਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਲ ਤੇ ਕਣਕ ਭਿਉਂ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਾ ਪਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਬਤ ਛੋਲੇ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੁੱਸਿਓਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਰ ਖਾਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਏ? ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਏ, ਕਿਲੋ ਪਾਏ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਪਾਏ, 5-7 ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਪਾਏ, 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਲੰਘ ਜਾਏ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਲੋ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਏ, ਭਾਵੇਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰ। ਮਾਊ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਬੱਕਰੀ ਵੇਖੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੇੜੂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਮਾਰਚਾ ਕਰੀਦਾ, ਨਾ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਕਦੀਰੀ ਉਹ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦਾ? ਇਲਾਜ ਦੇਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਹ ਚੜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਹਾ ਪਾਓ ਦਾਬੜੇ 'ਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਧਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਥਣ ਧੋਵੋ। ਜੇ ਲੋਹ ਪਈ ਹੈ, ਚੰਦਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ ਚੋਖਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਪਾ ਘਿਓ ਦਿਓ, ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਦਿਓ ਕਾੜ ਕੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਤੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਘਿਓ ਅੱਧ ਪਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਥਣ ਸੂਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਵੀ ਕੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਘਿਓ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਥਣ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਿਓ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਈਏ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸੂਣ ਤੱਕ, ਥਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਰ ਲੈਣ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਵਾਲੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਭੱਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਉਤਰਦੀ ਸੋਲੰਗ ਅੱਗੇ ਚੌਥੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਘੁੰਮਣ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜੇਠੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਰੈਸ਼ ਮੇਰੀ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ 10 ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ 10 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਵਾਲੋ, 15 ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ 15 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਵਾਲੋ, 20 ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ 20 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਵਾਲੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਲੀਆਂ ਬਣਾਓ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ, 100 ਖੁਰਲੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਸਰੀਆ ਲਾਓ, ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫੱਟੀਆਂ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰਾਂਡਾ ਬਣਾਓ, ਬਰਾਂਡਾ ਨੀਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਲਗਨ ਬਣਾਓ, ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਲਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੌਦੀ ਬਣਾਓ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਖਰੀਦੋ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚਾਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਰੋ, ਨਾ ਚਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੂੜੀ ਦਾਣਾ, ਪੱਠੇ, ਸ਼ਾਲਾ, ਜਵਾਰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਈਏ ਖਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਂਤਰ ਪਾਈਏ ਖਾੜਦੀਆਂ ਨੇ। जी सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।